पवित्र दुर्गा पूजा उपलक्षे आपण माने समस्त को हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना। आपणकर जदि तुला राशि हुई थाए तेबे एही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु। तुला राशि व्यक्तिविशेष मानकर जीवन एही दुर्गा पूजा ठारू बदलिबाकु जाउअछि, कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउअछि, जहाद्वारा एमानकर जीवन रे चलिथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत हेबाकु जाउअछि एवं पुणी थरे खुशी फेरिबाकु जाउअछि। देखंतु बुध शुक्र एवं सूर्यंकर राशि परिवर्तन हेबाकु जाउअछि एवं बृहस्पति मध्य बकरी हेबाकु जाउछंती, जहाद्वारा आपणकर जीवन रे किछि बड़ हेबाकु जाउअछि। आपणकर जीवन रे चलिथिबा समस्त दुख कष्टर अंत हेबाकु जाउअछि। पुनर्बार आपणकर जीवन रे खुशी फेरिबाकु जाउअछि। तेबे आसंतु जानिबा एही दुर्गा पूजा ठारू आपणकर जीवन रे कौन सबु बड़ परिवर्तन हेबार अछि। एहा पूर्वरु जदि आपणकर भी तुला राशि हुई थाए एवं आपण भी माँ दुर्गा को सच्चा हृदय रे भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती, तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय माँ दुर्गा अवश्य लिखि दियंतु। देखंतु पूर्वर आपणकर स्वास्थ्य खराब रहुथिला, धनजनित समस्या देखा देउथिला। आपण ऋण नेइथिले किंतु ऋण सुझी पारुनथिले। ऋणर भार आपणकर ऊपर बढ़ी जाइथिला। गृह परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला। शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखा देउथिला। आपणकर अनेसेसरी खर्च हेउथिला। समाज रे आपणकर मान सम्मान नथिला। आपणको चाकरी प्राप्ति होई पारु नथिला। संतान संतति पाई आपण चिंतित थिले। प्रेम जीवन रे मध्य समस्या देखा देउथिला। व्यापार वाणिज्य रे मध्य लॉस हेउथिला। तेबे एही भली जहाँ भी समस्या आपणकर जीवन रे चलिथिला ताहा एबे दूर हेबाकु जाउअछि। आपणकर जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबाकु जाउअछि। आपणकर जीवन रे नूतन सूर्य उदय हेबाकु जाउअछि। देखंतु शुक्रंकर राशि परिवर्तन हेउअछि। शुक्र जे कि धनर कारक ग्रह। शुक्र ग्रह को माँ लक्ष्मी को स्वरूप माना जाए। शुक्र आपणकर द्वादश घरे थिले, किंतु वर्तमान स्थिति रे शुक्र आपणकर लग्न भाव रे मालव्य नामक राजयोगर निर्माण करुछंती एवं 13 अक्टोबर को शुक्र आपणकर धन स्थान को चलन करिवे एवं बुध एवं सूर्य मध्य आपणकर लग्न भाव को चलन करिवे एवं बृहस्पति मध्य बकरी हेबाकु जाउछंती, जहा फल रे आपणकर सप्तम भावर फल देबाकु जाउछंती। बंधुगण आपणकर लग्न भाव रे मालव्य नामक राजयोगर निर्माण होइछि, जहाँकि बहुत श्रेष्ठ एवं उत्तम माना जाइथाए। कालपुरुषर कुंडली रे मालव्य नामक राजयोगरु बहुत श्रेष्ठ विचार करा जाइथाए। एही समय आपण को संसारर समस्त सुख प्राप्ति हेब। शुक्र हेउछंती भौतिक सुखर कारक ग्रह, तो आपण को समस्त प्रकारर भौतिक सुख प्राप्ति हेब। एही समय रे आपणकर चेहरा रे निखार आसीबाकु लागिब। आपण सुंदर देखा जिबाकु लागिबे। पूर्वर जदि आपणकर किछि स्वास्थ्य समस्या रहिथिला तो सेथिरे मध्य सुधार आसीबाकु जाउअछि एवं शुक्र हेउछंती धनर कारक ग्रह, तो आपण को आकस्मिक धन मध्य प्राप्ति हेब। प्रचुर धन मध्य प्राप्ति होई पारे। चारि दिगरु आपण को लाभ ही लाभ प्राप्ति हेब। एही समय आपण कोनोसी जानवाहन, भूमि, जमीजमा, प्रॉपर्टी इत्यादि किणाकिणी करबा पाई मन बळेई पारंती। प्रेम जीवन पाई एही समय अत्यंत शुभ अटे। एही दुर्गा पूजा ठारू आपणकर प्रेम जीवन रे सुख फेरी आसीब। पूर्वर जदि आपणकर प्रेम जीवन रे किछि समस्या लागि रहिथिला सेथिरे मत सुधार आसीब। आपण दुई जनक मध्यरे भल पाइबा बढ़िब। आपण एही समय रे बहुत इमोशनल रहिबे, बहुत रोमांटिक स्वभावर देखाजिबे। आपण आपणकर पार्टनर को सहित कौनसी स्थान को बोलिबाकु जाई पारंती, काहेकि ना भ्रमण सुख मध्य आपण को प्राप्ति हेब। एवं शुक्र एठारे बसी आपणकर सप्तम भाव को देखुछंती एवं देवगुरु बृहस्पति मध्य बकरी होई करी आपणकर सप्तम भावर फल देबे।
ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇପାରୁନଥିଲା ସେମାନେ ବହୁତ ଅଧିକ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ ତ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ଯୁଗ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଯିବ। ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ଘରକୁ ଆସିପାରେ ଏବଂ ଫାଇନାଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବ ଡେଲି ଇନକମର ଭାବ ହୋଇଥାଏ, ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଭାବ ହୋଇଥାଏ, ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ ବଢ଼ିପାରେ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟାପାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାହକ ବଢ଼ିପାରନ୍ତି। ଡେଲି ଇନକମରେ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ହେବ। ଆପଣ ପଇସା କିଛି ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ, ସଞ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଫେରିଆସିବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲୁଥିଲା ତେବେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିବ। ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କିଛି ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ସନ୍ତାନର କାମନା ରଖୁଥିଲେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଳମେଳ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୋଥ ଆସିବ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବଂ ଏହାପରେ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ଧନ ଭାବକୁ ଚାଳନ କରିବେ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ଶୁକ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ତ ଧନ ପାଇଁ ଏହି ମାସଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। ଏହି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଚାରି ଦିଗରୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଘର ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶନି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବସି ଲାଭ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପରର ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଏହି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଏକ୍ଜାମ ଅଛି ତ ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଆପଣ କୌଣସି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ପାଠପଢ଼ାରେ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ, ବୁଦ୍ଧି ବଢ଼ିବ। ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଆପଣ ପାଠପଢ଼ାରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଭାବକୁ ଚାଳନ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଚାରି ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିବ। କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଟ୍ରେଡିଂରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପରର ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଗ୍ରୋଥ ହୋଇପାରେ, ଆକସ୍ମିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଧର୍ମ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ କାମରେ ଆପଣ ମନୋଯୋଗ ଦେବେ। କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ, କାହିଁକିନା ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବକୁ ଚାଳନ କରିବେ ତ କ୍ୟାରିୟର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସାହସ ପରାକ୍ରମ ବଢ଼ିବ। ସାହସ ପରାକ୍ରମ ବଳରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବହୁତ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରିପାରିବେ। ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଚାକିରି ବାକିରି ନାହିଁ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଉପର ଅଫିସରଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଅଜବ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ କରିବେ, କିନ୍ତୁ କାହା ସହିତ ବି ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକୁ ନେଇ କୌଣସି ବାହାରକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ବିଦେଶ ଯିବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ବିଦେଶରେ ରହି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପରର ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଚାଲିଥିବା ମାମଲା ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯାଇପାରେ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଋଣ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନେଇପାରିବେ।
କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ମାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ମାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ମାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପିତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିବ। ଏବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଠାରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାହା ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ହେଉ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଭାଗ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପଦ୍ମଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।